I warmly welcome all of you ladies and gentlemen for our annual INSPA gathering. Before we commence our today's proceedings, I just want to say a few words about our group for the benefit of the new members. All praise to Almighty Allah. Alhamdulillah. Group of 80 is the catalyst in the first group and bench system that was introduced at Zaire College. We have been at the forefront in the transformation that has taken place so far. Our members have contributed immensely for the betterment of our alma mater and the representation in the main bodies such as Board of Governors, PTA, Parents Teachers Association, Welfare Society, and the OBE speaks volumes. Today, the culmination of all our endeavors has established Group of 80 as a prominent group in our alma mater. We have not only exceeded expectations but also remained steadfast in our pursuit of new milestones. To reach every school, fulfilling every school in the surroundings in all aspects. We wholeheartedly dedicated ourselves to fulfilling our group's aspirations, upholding authenticity, honoring our commitment to the needy people and the stakeholders, and demonstrating unwavering resilience when confronted with difficulties and challenges. We are immensely proud to have some dedicated members in our executive committee, which enabled us to find the current needs of the community and make some new initiatives in the recent past. It has been acknowledged and rewarded. The prestigious accolades bestowed upon us serve as a testament to the trust and the confidence that our stakeholders have placed in our group. We firmly believe that these accolades reflect the hard work and unwavering commitment demonstrated by our exceptional executive committee members. We are here today for our annual INSPA gathering. This time we had an awesome response for our alma mater. First of all, I would like to invite our President of the group, Mr. M.M. Mohamedi, to address the welcome speech. Past presidents of the distinguished DA members, fraternity, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I wish all of you Ramadan and a welcome into this iftar. I am Rahman to deliver this my second iftar speech. Shortly after taking over as president of DAT, I had the privilege of working many DAT projects and look forward to delivering on many projects during my term. Ramadan is a holy month of restriction and devotion, forgiveness and confession, peace and charity. Even on this day bring fellowship among all variables. SCC DAT since its founding nearly 30 years ago has been takes over of all affairs at Zaire, and despite the many negative setbacks has made Zaire come back strongly and would continue to do so as Zaire demands and is looking forward to hang over reins to lead to greater success. Around the world, Ramadan is a time of self-improvement.
peace, tolerance. We would at this time like to remind our DAET school time principal, Mr. Shafi Malikar, quotes where he mentioned as our assemblies before the Ramadan break. Allah says, fasting is for me and I am its reward. As Muslims and fellow Zahirians, let us also renew our shared commitment to show kindness, and understanding to one another. I want to conclude by wishing everyone a very blessed Ramadan Kareem and to truly thank the Muslim fraternity for joining us this evening. Assalamu alaikum. The next item is Bayan, Ramadan Bayan. I would like to request to be silent because the Bayan is going to be delivered by Sheikh Asif Abul Hassan Rashadi. So may I invite Sheikh Asif Abul Hassan Rashadi to deliver it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. கொழும்பு சாலிகா கல்லூரியுடைய குரு ஏற்றியுடைய தலைவர், ஏனைய உறுப்பினர்கள், சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் எல்லோரையும் விழித்தவனாக இஃப்தாருடைய நேரத்திலே துஆ கபூலாகக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்திலே சில விடயங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து துஆவோடு முடிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். கொஞ்சம் சிந்தனையோடு, கவனத்தோடு, அமைதியோடு இந்த விடயங்களை நாங்கள் செவிமடுப்போம் என்றால் இன்ஷா அல்லாஹ் தேவையான விடயங்களை பேசுவதற்கு அல்லாஹ் எனக்கு தௌஃபீக் செய்வான். பிரயோசனமான விடயங்களை கேட்டு வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த சின்ன உரையை அல்லாஹ் காரணமாக அமைக்கிறான். கண்ணியமானவர்களே, சொர்க்க வாசல்களை திறந்து நரக வாசல்களை மூடி ஷைத்தான்களுக்கு அல்லாஹ் விலங்கிட்டு நல்ல அமல் செய்யக்கூடிய மக்களை அதிகமாக நல்ல அமல் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு மலக்கின் மூலம் அல்லாஹ் அறிவிப்பு செய்து, பாவங்கள் தவறுகள் செய்யக்கூடியவர்களே உங்களுடைய பாவங்களை நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள், தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு மலக்கை ஆளான் பண்ணக்கூடிய நோன்பாளிகளுக்கு என்று அல்லாஹ் விசேஷமாக பாபு ரையான் ரையான் என்ற ஒரு சுவர்க்கத்துடைய ஒரு என்ட்ரன்ஸை, ஒரு நுழைவாயிலை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி நோன்பாளிகளுக்கு மாத்திரம் அந்த வழியால் சுவர்க்கம் நுழைகின்ற பாக்கியத்தை கொடுத்து சுவர்க்கத்துக்கு அல்லாஹ் விசேஷ கட்டளையிடுகிறான்: உன்னை நீ அலங்கரித்துக் கொள்.
என்னுடைய அடியார்கள் பசியோடு தாகத்தோடு இருக்கிறார்கள், உனக்குள் வந்துதான் ஓய்வெடுக்க வேண்டும். நோன்பை ஆரம்பித்ததிலிருந்து இஃப்தார் செய்யும் வரைக்கும் நோன்பாளியுடைய துஆக்களை அல்லாஹ் எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் கபூல் செய்கிறான். மலக்குமாரை துஆவுக்கு அல்லாஹ் நியமித்திருக்கிறான். கனிமா இந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் பாக்கியங்களை, சிறப்புகளை, நன்மைகளை அல்லாஹ் தந்து அடியார்கள் என் பக்கம் நெருங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறான். அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் தொடர்புதான் தக்வா. நோன்புடைய அந்த அல்லாஹ்வுடைய நோன்பின் மூலமாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த கோல் என்ன, அல்லாஹ்வுடைய இலக்கு குறிக்கோள் என்ன? தக்வா, இறையச்சம், அல்லாஹ்வை பயந்து அடியார்கள் வாழ்வது. உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்படுவது. தக்வா கண்ணியமானவர்களே சொர்க்கத்துக்குரிய ஒரு கண்டிஷன், ஒரு நிபந்தனை. சொர்க்கத்தை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது தக்வாதாரிகளுக்கு தான் சொர்க்கம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அமல்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விடயங்களை அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது இன்னமா யதகப்பலுல்லாஹு மினல் முத்தகீன், தக்வாதாரிகளிடமிருந்துதான் அமல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அன்பானவர்களே, 8வது நோன்பை நாங்கள் நோட்டவர்களாக இஃப்தாருக்கு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த 8 நாட்களை எப்படி கழித்தோம்? நம்முடைய தொழுகை இபாதத்துடைய லைன் எப்படி இருந்தது? 8 நாள் இரவு வணக்கம் புரிந்திருக்க வேண்டும், இரவுடைய இபாதத் செய்திருக்க வேண்டும். மிஸ் ஆக்கினோமா, செய்தோமா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜுஸு குர்ஆன் ஓதி இருந்தால் இன்று 8வது ஜுஸு கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டும். குர்ஆன் எத்தனை ஜுஸுக்கள் ஓதினோம்? நோம்புடைய சதக்கா சிறந்த சதக்கா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அஃதலு சதக்கா சதக்கத்து ஃபீ ரமதான். எத்தனை ரூபாய்கள் நான் சதக்கா செய்தேன்? அதே போன்று கண்ணியமானவர்களே, நோம்பிலே அமல் இபாதத் செய்வது ஒரு பகுதி, வீணான தேவையில்லாத விடயங்களை அவாய்ட் பண்ணுவது மிக முக்கியமான பகுதி. மல்லம் யதா கௌல ஸூர் வல் அமல பிஹி, யார் வீணான பொய்யான பயனில்லாத விடயங்களை பேசுவதை விடவில்லையோ, அந்த செயற்பாடுகளை விடவில்லையோ, ஃபலைஸ லில்லாஹி ஹாஜா, அல்லாஹ்வுக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது. ஃபீ அய்யதா தஆமஹு வ ஷராபா, இவர் சாப்பிடாமல் ஏதும் குடிக்காமல் பசியோடு தாகத்தோடு இருப்பது. வீணான விடயங்களை தவிர்த்து கொள்ளாவிட்டால் கண்ணியமானவர்களே, அந்த நோன்பு அல்லாஹ்வினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு நோன்பாக, கூலி பரிபூர்ணமாக கிடைக்கின்ற ஒரு நோன்பாக அமையாது. அதனுடைய பெனிஃபிட்டுகள் சம்பூர்ணமாக கிடைக்காது. அந்த கண்ணியமானவர்களே, அடைந்திருக்கின்ற ரமலானை நல்ல முறையில் அல்லாஹ்விடம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். அல்லாஹ் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்ற தக்வாவின் உச்சகட்டத்திலே இந்த ரமலானை நாங்கள் அடைந்து அதை தக்வாவை உண்டு பண்ணி கண்ணியமான வாழ்க்கையிலே தக்வாவை எங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய ஒரு லட்சியமாக, ஒரு குறிக்கோளாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எந்த இடத்தில், எந்த ஊரில் எப்படி இருந்தாலும் அல்லாஹ் என்னை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான். தனிமை, கூட்டம், ரகசியம், பரகசியம், இரவு பகல் என்பது எங்களுக்கு தான் வித்தியாசம். அல்லாஹ் உள்ளத்தில் ஏற்படுகின்ற சிந்தனைகளை அறிந்தவன். கண்ணால் ஒரு சைக்கிளை, ஒரு சிக்னல் காட்டுகிறோம் ஒருவருக்கு, அது என்ன நோக்கத்தில் காட்டப்பட்டது அல்லாஹ்வுக்கு தெரியும். இதான் தக்வா. தக்வாவுடைய பெனிஃபிட்டுகளை குர்ஆனில் அல்லாஹ் ஏராளமாக சொல்கின்ற பொழுது ஒன்று சொல்கிறான், வமை யத்தகில்லாஹ யஜ்அல் லஹு மக்ரஜா. பிரச்சனைகள், சிக்கல்கள், நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய கஷ்டங்களிலிருந்து வெளியாகின்ற வழிகளை அல்லாஹ் ஏற்படுத்துவான். தக்வாவின் மூலம் பிரச்சனை இல்லாமல் ஆகும். தக்வாவின் மூலம் எங்களுடைய கஷ்டங்கள் இல்லாமல் ஆகும். நாங்கள் ஒரு ஒன்றை லொக்காகி இருப்போம், தக்வா அதை அப்படி அன்லொக் ஆக்கும். இறையச்சம் நம்மை அதிலிருந்து விடுவிக்கும். 3 முன்னைய கால மனிதர்கள் பிரயாணம் சென்றார்கள். பிரயாணம் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது இரவிலே தங்குவதற்காக ஒரு குகைக்குள் போகிறார்கள். அந்த குகைக்குள் போனவுடன் குகையுடைய வாசலை ஒரு பெரிய பாறாங்கல் வந்து அப்படியே அடைத்து விட்டது. வெளியால் வர முடியாது.
எவ்வளவு பெரிய ஒரு இறுக்கம், எவ்வளவு பெரிய ஒரு டைட், எவ்வளவு பெரிய ஒரு நெருக்கடி. கண்ணியமானவர்களே, அந்த 3 பேரும் வாழ்க்கையில் 3 துறைகளோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள். ஒருவர் பெரிய ஒரு பொஸ்ஸாக, ஒரு முதலாளியாக இருந்தார். இன்னும் ஒருவர் ஒரு மிடில் கிளாஸ் வாழக்கூடிய அமைப்பில் உள்ளவர். இன்னும் ஓரளவு வசதி உள்ளவர். 3 பேரும் இந்த கஷ்டத்திலிருந்து வெளியாகுவதற்கு அல்லாஹ்வுக்காக, அல்லாஹ்வை பயந்து தக்வாவோடு நடந்த 3 சம்பவங்களை துஆவிலே அல்லாஹ்விடம் சொல்லி அல்லது மன்றாடினார்கள். 3 கட்டங்களில் அவர்கள் மேற்கொண்ட தக்வா அல்லாஹ்வை பயந்து நடந்தது. ஒருவர் பேரண்ட்ஸோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயம். பேரண்ட்ஸுடைய ரிலேஷன்ஷிப் கண்ணியமானவர்களே சரியாக பேணப்பட வேண்டும். துஆவிலே மறக்க கூடாது. அவர்கள் ஹிதமத் செய்ய வேண்டும், பணிவிடை செய்ய வேண்டும். டைரக்டாக நாங்கள் செய்ய வேண்டும். பேரண்ட்ஸ் ஹயாத்தோடு இருக்கிறார்கள், நாங்களும் ஹயாத்தோடு இருக்கிறோம் என்றால் கண்ணியமானவர்களே, ஆள் வைத்து சேவன்ட் வைத்தல்ல, நாங்கள் தான் சேவன்டாக இருக்க வேண்டும். பேரண்ட்ஸுக்கு ஹிதமத் செய்ய வேண்டும். நாங்கள் வசதி இருக்கும், பணம் கொடுத்து ஆள் வைத்து செய்வதல்ல அல்லாஹ் எதிர்பார்ப்பது, நாங்கள் செய்ய வேண்டும். அவர் ஆட்டு பால் அல்லது ஒட்டக பால் கறந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சாப்பாடு பிள்ளைகளுக்கு பேரண்ட்ஸை கொடுக்கக்கூடியவர். ஒரு நாள் வர லேட் ஆயிட்டார். லேட் நைட் ஆகியவுடன் பேரண்ட்ஸ் தூங்கி விட்டார்கள். மார்னிங் வரைக்கும், பேரண்ட்ஸ் முடிக்கும் வரைக்கும் பால் கோப்பையை கையில வைத்து நின்று கொண்டிருந்தார். அவர்கள் எழுப்பவும் இல்லை. தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. பிள்ளைகள் பஸ்ஸில் அடைந்தார்கள். பேரண்ட்ஸ் தானாக எழும்பியவுடன் அந்த பால் கோப்பையை குடிக்க கொடுத்து பேரண்ட்ஸுடைய பசியை போக்கினார். ஒரு நைட் பூர்த்தியாக பேரண்ட்ஸுக்கு உணவளிப்பு ஃபீட் பண்ணுவதற்காக வேண்டி, அந்த சாப்பாடை கொடுப்பதற்காக வேண்டி வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். யாரை இதை உனக்காக செய்தேன், என்னுடைய கஷ்டத்தை இல்லாமலாக்கு. அல்லாஹ்வுக்கு தெரியும் செய்தது. இப்பொழுது துஆவோடு கனெக்ட் ஆகும் பொழுது ரிசல்ட் வெளியாகிறது. கொஞ்சம் கல் மூவ் ஆகியது, வெளியே வர முடியாது. 2வது மனிதர் கொஞ்சம் வசதி உள்ளவர். குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணோடு அவருக்கு தகாத ஒரு ஆசை ஏற்பட்டது. இல்லீகலான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது மனிதன் அடிப்படையிலே. ஒரு கட்டத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தது. இவரிடம் வந்து பண உதவி கேட்டார், ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் என்றார். இவர் டிமாண்ட் பண்ணினார், என்னுடைய ஆசைக்கு நீ கட்டுப்பட்டால் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அவர் ஒரு எமர்ஜென்சி என்றதால் அந்த பெண் இயலாத கட்டத்தில் அவள் அதை ஒத்துக்கொண்டு அந்த செயலில் ஈடுபட பார்க்கும் பொழுது அந்த பெண் ஒரு வார்த்தை சொன்னார், அல்லாஹ்வுடைய அடியானே, அல்லாஹ்வை பயந்து கொள், அல்லாஹ்வை பயந்து கொள், என்னுடைய இப்படி தகாத முறையில் நடந்து கொள்ளாதே என்ற அந்த பெண் அல்லாஹ்வை பயந்து கொள் என்றவுடன் நான் அந்த பாவத்தை விட்டு எழும்பி விட்டேன். யா அல்லாஹ், உடனே நான் தௌபா செய்து மீண்டு விட்டேன். அந்த பெண்ணுக்கு நான் சந்தோஷமாக, கடனாக அல்ல, டொனேஷனாக அந்த பணத்தை கொடுத்து அனுப்பினேன். இது உனக்காக செய்தேன், எங்களை இந்த கஷ்டத்திலிருந்து ரிலீஸ் பண்ணு. கல் மூவ் ஆகியது, வெளியே வர முடியவில்லை. 3வது மனிதர் ஒரு வேலைக்காரருடைய, தொழிலாளியுடைய ஒரு நாளுடைய சம்பளம் அவர் எடுக்காமல் போய்விட்டார். நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னால் வந்தார். இவர் ஒரு நாளுடைய அந்த செலரியை எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணினார். யார்? முதலாளி. தேவையில்லை, அவருக்கு கடமை இல்லை. ஆடு மாடு ஒட்டகைகள் எல்லாம் வாங்கி போட்டார். பல வருடங்களுக்கு பின்னால், பல மாதங்களுக்கு பின்னால் வந்தார். என்னுடைய செலரியை கேட்டு வந்திருக்கிறேன், ஒரு நாளுடைய செலரி. சொன்னார், இந்த ஆடுகள், ஒட்டகங்கள், மாடுகள், அடிமைகள் எல்லாம் உன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி, அது கொண்டு போ, உன்னுடைய சொத்துக்கள். அவர் சொன்னார், என்னுடைய ஒன் டே செலரியை தான் கேட்டு வந்திருக்கிறேன், எனக்கு நீங்கள் ஹிண்ட் அடிக்காமல் அதை தாருங்கள். அவர் சொன்னார், உன்னுடையதுதான், உன்னுடைய செலரியால் பண்ணிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஒரு ஆடு, ஒரு மாடு, ஒரு ஒட்டகம் வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு போனார். யா அல்லாஹ், இதை உன்னை பயந்து ஒரு ஸ்டாஃபுடைய, ஒரு கோலையினுடைய, ஒரு தொழிலாளியுடைய ஹக்கிலே உள்ள பேணுதல், தக்வா. ஏரியஸ் இல்லை,
வேலை வாங்கிவிட்டு சம்பளம் கொடுக்காமல் அனுப்பவில்லை, சம்பளத்தை விட பெரிய வேலை வாங்கவில்லை. அவருக்கு எவ்வளவு காலம் சிரமப்பட்டு செலவழித்து அந்த ஆடு மாடு ஒட்டகங்களை வளர்த்திருப்பார் தெரியும். இவருடைய துவாவும் அங்கே இணைகின்ற பொழுது கல் முழுமையாக அப்படியே மூவாகியது. எல்லோருமே அப்படி ஹயாத்தோடு வெளியே வந்தார்கள். இது தக்வாவுடைய பெனிஃபிட். மகத்தான கூலியை தந்து விடயங்களை இலகுபடுத்துவேன் என்று அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்கிறான். பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். எனவே தக்வாவை அடிப்படையாக இந்த ரமதானிலே ஏற்படுத்திக் கொள்வோம். இறுதியாக நான் ஒரு விடயங்களை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். அஹ்லாக் ரமதானுடைய ஏனைய இபாதத்துகளை பாதுகாக்கும். ரமதான் நோன்பு நோட்டிருக்கிறோம். என்னுடைய நாக்கும் நோன்பு பிடிக்க வேண்டும். யாரை பற்றி பேசக்கூடாது, குறை பேசக்கூடாது, கீபத் பேசக்கூடாது, தோல் மூட்டக்கூடாது. காது அல்லாஹ்வுக்கு விருப்பமில்லாத விடயங்களை கேட்கக்கூடாது. கண் நோன்பு பிடிக்க வேண்டும். கண் ஹராமான விடயங்களை பார்க்க கூடாது. சிந்தனைகள் ஹராம்களை விட்டு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அஹ்லாக் இந்த ஒழுக்கங்கள் நம்முடைய நன்மைகளை, நோன்புடைய பிரயோசனங்களை பாதுகாக்கும். எனவே யார் இப்படியான விடயங்களிலே குறைபாடு செய்வோமோ நம்முடைய அமல்களிலே குறைபாடுகள் ஏற்படும். யாருக்கு மனித உரிமைகளில் என்னென்ன நாங்கள் முறைகேடாக அநியாயங்கள் செய்வோம் நம்முடைய நன்மைகள் கொடுக்கப்படும். நம்முடைய நன்மைகள் அழியும். நாம் செய்கின்ற பிறகு செய்கின்ற குறைபாடுகள் நம்முடைய நன்மைகளை அவர்களுக்கு கொடுக்கும். நன்மைகள் முடிந்தால் அவருடைய பாவங்களை சுமக்க தேவைப்படும். இதன் அஹ்லாக்குடைய ஒரு மிக முக்கியமான பகுதி. கண்ணியமானவர்களே, அடைந்திருக்கிற ரமதானுடைய எஞ்சி இருக்கக்கூடிய நாட்களை நல்ல முறையில் பயன்படுத்தும். எந்த இபாதத்தும் குர்ஆன் திலாவத்துகள், திக்ருகள், இஸ்திக்பார்கள், ஸலவாத்துகள், சதகாக்கள் இந்த ரமதானிலே மிஸ் ஆகிடக்கூடாது. சதகாவின் மூலம் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை வளர்ப்போம். அதே போல சதகாவின் மூலம் நம்முடைய நோய்களுக்கு அல்லாஹ்விடம் நிவாரணங்களை ஷிஃபா பெறுவோம். அதே போல சதகாவின் மூலம் அழகான மௌத்தை அடைவோம். சதகாவின் மூலம் கண்ணியமான சக்கராத்தை லேசாக்குவோம். சதகாவின் மூலம் கபரை எப்படிப்பட்ட நாங்கள் இந்த ஏசியிலே கூலாக இருக்கிறோமோ நம்முடைய கபர் குளிராக அமைவதற்கு சதக்கா வழிவகுக்கும். கபருடைய உஷ்ணத்தை சதக்கா தடுக்கும் என்றார் நபி அவர்கள். அரிசிக்கு நிழல் பெற்று தரும். எனவே கண்ணியமானவர்களே, அதிலும் கவனம் செலுத்துவோம். எல்லாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பேசப்பட்ட விடயங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரதிபலித்து இந்த ரமதானை அல்லாஹ்வுக்கு பொருத்தமான, அல்லாஹ் திருப்தி அடையக்கூடிய, அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத், மக்ஃபிரத், நரக விடுதலை பெறக்கூடிய பாபுர் ரய்யான், அதனூடாக சொர்க்கம் நுழையக்கூடிய ரமதானாக நாம் வாழ்நாளில் சந்திக்கின்ற ரமதானை அல்லாஹ் ஆக்கி அருள்வானாக. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஹம்தன் யுவாஃபி நிஅமஹு வ யுகாஃபி மஸீதா. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا الله பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக. என்னுடைய பெற்றோருடைய பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக. மணிமக்களுடைய பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக. சகோதர சகோதரி பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக. எல்லா பூரா முஸ்லிம்கள் மூமின்கள் அனைவருடைய பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக. இந்த இடத்தில் ஒட்டுக்கூடிய அனைவருடைய பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக. பலகீனமான அடியார்கள் யா அல்லாஹ், தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் யா அல்லாஹ், நீ மிகப்பெரும் அருளாளன் யா அல்லாஹ், திருத்தமுள்ளவன் யா அல்லாஹ், தாயை விட பன்மடங்கு அன்புள்ளவன் யா அல்லாஹ், 100 கொலைகள் செய்தும் உண்மையான தௌபா செய்த மனிதரை மன்னித்தவன் யா அல்லாஹ், அந்த நாய்க்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுத்த பாவியை மன்னித்தவன் யா அல்லாஹ், நம்முடைய பாவங்களை மன்னித் தருவாயாக. பாவங்களை நன்மைகளாக மாற்றித் தருவாயாக. என்னுடைய பாவங்களை நாங்கள் வேண்டுமென்று செய்வது கிடையாது யா அல்லாஹ், மனிதன் அடிப்படையிலே செய்கிறோம் யா அல்லாஹ், அந்த விலகினங்களை மன்னித்து மறைத்து தருவாயாக. பாவங்களை நன்மைகளாக மாற்றித் தருவாயாக. நல்ல புனிதமான ரமதானை தந்திருக்கிறாய் யா அல்லாஹ், அந்த ரமதானில் பல நன்மைகளை செய்கிறோம் யா அல்லாஹ், எந்த நன்மைகளும் குறைவில்லாமல் பரிபூர்ணமாக செய்ய கிருபை செய்வாயாக.
ரமதானிலே நாங்கள் தொழுத தொழுகைகளை கபூல் செய்வாயாக, ஓதுகின்ற குர்ஆன்களை கபூல் செய்வாயாக, செய்கின்ற திக்ருகளை கபூல் செய்வாயாக, ஓதுகின்ற ஸலவாத்துக்களை கபூல் செய்வாயாக, கொடுத்த தான தர்மங்கள் சதகா ஜகாத்துகளை கபூல் செய்வாயாக. நல்ல அஹ்லாக்கை தருவாயாக, நல்ல குணங்களை தருவாயாக, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் இருந்த குணங்களை தருவாயாக, சஹாபாக்களிடம் இருந்த குணங்களை தருவாயாக, சஹாபி பெண்களிடம் இருந்த குணங்களை நம்முடைய பெண்களுக்கு தருவாயாக. எல்லா கணவன் மனைவிகளை ஒற்றுமை ஏற்படுத்துவாயாக, குடும்பங்களுக்கு மத்தியில் ஒற்றுமை ஏற்படுத்துவாயாக, அன்பை ஏற்படுத்துவாயாக. குழந்தைகளை கண்குளிர்ச்சியாக்கி தருவாயாக. யார் குழந்தை பாக்கியங்கள் இல்லையோ சாலிஹான குழந்தைகளை தருவாயாக. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ன நலவான விடயங்களை கேட்டார்களோ அனைத்து நலவுகளையும் எங்களுக்கு பங்கு தருவாயாக. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னென்ன கெடுதிகளை விட்டு பாதுகாப்பு தருகிறார்களோ அந்த அனைத்து கெடுதிகளை விட்டு பாதுகாப்பாயாக. இந்த இஃப்தாரை யார் முன்னின்று ஏற்பாடு செய்தார்களோ யா அல்லாஹ் அவர்களை கபூல் செய்வாயாக. அவருடைய அனைத்து விடயங்களும் பரக்கத்து செய்வாயாக. இதற்கான செலவழித்தவர்கள், மஷூரா சொல்லக்கூடிய ஐடியா கொடுத்தவர்கள், அதே போன்று இந்த முன்னின்று செயற்படக்கூடிய அனைத்து நபர்களுக்கும் எல்லா விதமான கயிறு பரக்கத்தினை கொடுப்பாயாக. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னென்ன விடயங்களை வாழ்நாளிலே கேட்டார்கள் அனைத்திலும் பங்கு தருவாயாக. நம்முடைய துஆக்களை ஏற்றுக்கொள்வாயாக. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أوصانا بالدعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. अल्हम्दुलिल्लाह महा करुणांचित परम दयाबर अति उत्तम अल्लाह ताला के नामेन आरंभ करमी මුළු විශ්වයම මවා පරිපාලනය කරන්නා වූ අල්ලාහ් තාලාටම සියලුම ප්‍රශංසාවන් කවදත් හිමි වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් සහිර විද්‍යාලීය आदि शिष्य संघ में ग्रुप ऑफ 80 एनम 80 दशके इफ्तार उत्सव अद इतामत सार्थक अंदमिन पवतिनवा एत्तम कीनवाणम इफ्तार उत्सवे ही ए उदार तेमाव अदापिट अपे සහෝදරත්වය තුළින් අපේ පරණ මිත්‍රයන් එකට එකතු වී එකම පවුලේ සමාජිකයන්සේ සිප වැළඳ ගනිමින් තමන්ගේ අතීතය ආවර්ජනය කරමින් ඉතාමත් සතුටුදායක අවස්ථාවක් මේක. එම නිසා මම කියන්න කැමති මේ ඉෆ්තාර් උත්සවයෙන් අපේ සහෝදරත්වයයි සහයෝගයයි සහජීවනයයි මොනවට ඔප්පු වෙලා හමාරයි. එමෙන්ම මම මේ පැමිණි සියලු දෙනාටම තුතිපදීමේ කතාව මට මාහට බාර වී තිබෙනවා. මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මෙහි පැමිණි අෂේඛ් මෞලවි අබ්දුස්සලාම් මෞලවිතුමාට විශේෂයෙන්ම අපහට ආගමික අනුශාසනාව ලබා දීම එමෙන්ම අප සහිර විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මෑණිවරුණුත් පියවරුන්ටත් මගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැති. එසේම අපේ සෙසු සහෝදරියන් මෙම උත්සවයට පැමිණෙමින් එහි තව තවත් ඔප්නං වීම ඉතාමත් විශේෂ කාර්යයක්. ඒ හා සමානව අද අපේ උත්සවය සංවිධානය කිරීමේලා සහයෝගය ලබා දුන් විශේෂයෙන්ම අප දානපති රාසිෆ් සහෝදරයන්ව අපිට අමතක කරන්න බෑ. මේ සියලු කටයුතු එතුමා පෞද්ගලික බලා සංවිධානය කිරීමේලා දායකත්වය ලබා දුන්නා. එමෙන්ම මේ ගෲප් ඔෆ් 80 නමින් හඳුන්වන මේ 80 දශකයේ අපේ සහිර විද්‍යාලයේ උන්නතියට ඉතාමත් ඍජු දායකත්වයක් හා මේ අද සහිර විද්‍යාලයේ වෙනසට මේ විප්ලවීය වෙනස ඇති කිරීමේලා
මේ පෙර ගමන්කරුවන් හැටියට අද මෙහි සැපමිනි සිටින අපේ හිටපු සභාපතිවරුන්ලටත් මගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැති. එමෙන්ම අපේ සංවිධානයේ සියලු සමාජිකයන් තමන්ගේ දායකත්වය ඉතාමත් චිත්තාකර්ෂණීය අන්දමින් මේ උත්සවය සංවිධානය කිරීමේලා දායකත්වය වුණා. විශේෂයෙන්ම අස්ලම් කාමිල් ඇතුළු ඒ සංවිධායක මඩුල්ලට මගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැති. එමෙන්ම මේ උත්සවය තව තවත් ඔප්නම්මේලා මෙහි පැමිණි සිටින ඔබ සියලු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනාවන් තමන්ගේ සිත් සතන් තුළ ජනිත වන්නා වූ සියලු ආශාවන් අල්ලාහ් තාලා පිළිගනිත්වා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාහට එසේම අපහට විකාශන කටයුතු වලට සහභාගී වූ පිරයි ටීවී ආයතනයටත් මගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්නට කැමැති. එම නිසා ඔබ සියලු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනාවන් සහ තමන්ගේ දුවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ උන්නතිය තව තවත් ඔප්නංවමින් තමන්ගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය වේවායි කියමින් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ සියලු දෙනාගේම සියලු පැතුම් ඉටු වේවායි කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාගේ ස්තුති කතාව නිම කරමි. ඔබ සියලු දෙනාට අනේක වාරයක් ස්තුතියි කියා කියමින් මා නිහඬවෙමි. வாகர் தஹ்வானா அனில் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். கொழும்பு ஸஹிரா கல்லூரியின் 80வது குழு பழைய மாணவர்களின் வருடாந்த இஃப்தார் நிகழ்வு இன்று மாளிகாவத்தை ஜெனித் வரவேற்பு மண்டபத்தில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. இன்றைய நிகழ்வில் அஷேக் ஆஷிக் அபுல் ஹசன் அவர்களது விசேட பயான் நடைபெற்றனர். இந்த நிகழ்வில் எங்களுடைய 80வது குழுவின் தலைவர் எம் மொஹினுddin தலைமையில் எல்லா மாணவர்களும் குறிப்பாக எல்லா பழைய மாணவர்கள் பழைய 80வது குழு தலைவர்கள் உட்பட குடும்ப அங்கத்தவர்களும் இந்த நிகழ்வில் மிக சிறப்பாக கலந்து கொண்டார்கள். 80வது குழு ஸஹிரா கல்லூரியில் மிக பழமை வாய்ந்த ஒரு குழுவாகும். இது பல்வேறு நிகழ்வில் ஸஹிரா கல்லூரியில் கல்வி விளையாட்டுத்துறை சகல அணியில் மிகவும் சிறப்பாக பங்கு பற்றும் ஒரு குழுவாக இயங்குது. அது மாத்திரமில்லை, கொழும்பு ஸஹிரா கல்லூரிக்கு மாத்திரமல்ல, வெளியுள்ள பாடசாலைகளுக்கும் பல்வேறு கல்வி சம்பந்தப்பட்ட உதவிகளையும் இந்த ஸஹிரா கல்லூரி 80வது குழு வழங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனாலும் இன்றைய நிகழ்வில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்ற நிகழ்வில் சகலரும் கலந்து கொண்டார்கள். இந்த நிகழ்வில் பிறை டிவி தொலைக்காட்சிக்கும் மற்றும் அதன் பணிப்பாளர் ஜனாப் ரிஸ்வான் ஜுனைத் அவர்களுக்கும் 80வது குழு சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைரன்.